वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे बहुत अच्छे भाग ने कि जी सारी प्रेस जलंधर की अज साडी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई है। गल मुद्दा ये है कि सिखां दे उत्ते हमेशा इल्जाम लगते हैं कि सिख गड़बड़ करते हैं। कल की जी गड़बड़ पटियाले दे विच हुई है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ भी साडा जिहड़ा अंग्रेजी पेपर है ट्रिब्यून है ये इल्ज़ाम ला रही है कि इटली बरतानिया कैनेडा ते अमेरिका ते पाकिस्तान ने कल पटियाले दे विच गड़बड़ कराई है। हुण मैं कहना है कि प्राइम मिनिस्टर ने भी कल सिखां दे नाल मीटिंग की है। उन्होंने कहा है कि सिख बहुत वफादार ने ते इंडियंस ने। हुण ट्रिब्यून कही जाती है बाहर तो ये सिखां दे उत्ते असर पै रहा। मेरा कहने का मतलब है कि सानू आराम दे नाल जीण देना है कि नहीं देना। जे प्राइम मिनिस्टर नूं पता है किहड़े मुद्दे हैगे है। हुण 12 साल तो सिखां दी SGPC जिहड़ी इन्हां दी पार्लीमेंट है 12 साल तो उहदे इलैक्शन नहीं हो रहे। सानू जमहूरीयत तो वांझा किया गया। जे सेंटर की पार्लीमेंट 12 साल तो इलैक्शन नहीं होणगे वध गिनती हिंदू की चुप करके रहणगे। मैं कहना जिहड़े सिखां दे उत्ते शक करते हैं मैं वॉलंटियर करदा कि मेरा दिल भी कढ़ के देख लो, एक हिंदू लीडर का भी दिल कढ़ के देख लो, उसनूं चीर दिओ ते उहदे विच की कोई वक्री चीज़ लभूगी। जे हिंदू नूं पीड़ है किसी चीज़ की फिर सिख की पीड़ क्यों नहीं महसूस होंदी उहनूं। इस तरह ट्रिब्यून कहती है कि जिहड़े संत महात्मा जिहड़े सियासी बंदे जिन्हां तो पुलिस की सिक्योरिटी कढ़ी गई है उन्होंने कल पटियाले दे विच दंगे फसाद कीते है। तुसीं मैनूं दसो कि जिहड़े बंदे पुलिस की रक्षा तहत रहिंदे है उन्हां दी लोकां दे विच किन्नी गिनती हो सकती है, वो किवें करा सकदे है। हुण जे शिव सेना जिहड़ी कट्टड़वाद हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है उहदे उत्ते एक्शन ही नहीं लेना ते ट्रिब्यून ते अंग्रेजी के पेपरां ने गलत प्रचार करी जाना। हुण इत्थे सारी प्रेस आई है, मेरा बयान अंग्रेजी के पेपरां 'च नहीं लगूगा क्योंकि अंग्रेजी की प्रेस कहती है कि जे सिमरनजीत सिंह मान का बयान किसी अखबार 'च छप गया ये खालिस्तान नूं जिवें ऑक्सीजन दिता जाता है उस तरह दिता जाऊगा। कि हुण फ्रीडम ऑफ प्रेस खत्म हो गई है इंडिया के विच कि जे सिमरनजीत सिंह मान का बयान लग जूगा खालिस्तान नूं ऑक्सीजन लग जूगा। असी कदे 47 तो पहला कहा है कि जे गांधी का नेहरू का पटेल का बयान लग जूगा तो देश नूं खतरा हो जूगा, अंग्रेज़ों तो राज छुट जूगा। असी कदे कुछ कहा फिर साडे उत्ते इन्ना संताप काहदे लई है। साडे मुद्दे है बरगाड़ी जिहड़ा 2015 दे विच गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी बादल ने सुखबीर ने सैनी ने ते सरसे साध राम रहीम ने कराई है। उन्होंने अजे तक जेल च भेज के चलान क्यों नहीं होए। जिहड़े SGPC ने 328 महाराज के सबूत गुम करते हैं जब बेचते हैं अजे तक उत्थे परचा क्यों नहीं दर्ज होया। जे SGPC ने बाबा जगतार सिंह कार सेवा नूं लिख के देता कि जिहड़ी महाराजा रणजीत सिंह के पोते नौ निहाल सिंह ने तरन तारण साहब के अगे ड्योढ़ी बनाई सी उन्होंने ढा दिओ ते अजे तक ना जगतार सिंह के उत्ते एक्शन होया ना SGPC के उत्ते होया कि सिखां दी पुरातन जिन्ने भी इन्हां दी बिल्डिंग्स ने उन्होंने आप ही ये ढवाई जाते हैं। सो ये सारे मुद्दे है कि सिखां दे
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। 50 ਮੀਲ ਹੋਰ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ BSF ਸਿਰਫ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ, ਸਮੈਕ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਫੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ BSF, ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਹੁਣ ਫੌਜ ਹੈ, ਫੌਜ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਚਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। 2062 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੇ 40,000 ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੇ 900 ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਫੌਜ ਤਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਹੈ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੈ, ਨਕਸਲਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਫੌਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ 1984 ਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ, SCPC ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ, ਉਹ ਖੋ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਤੇ BJP ਤੇ RSS ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਰ ਲੈਣ, ਗਊ ਸੇਵਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਬੀਫ ਦਾ ਇੰਡੀਆ। ਫਿਰ ਆਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਗਾਵਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਊ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਦੇ ਦਿਓ ਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁੱਤਵ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੌਲਾ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਉਲਟਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਟਲੀ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਦੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ? ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗੇ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਹ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਝੰਡੇ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੱਡੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੂ ਸੋਚ ਹੈ ਇਸ BJP RSS ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ
ਕਿ ਜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਤ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੜਬੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗੀ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਜਾਪਾਨ ਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕੁਆਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਦੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਾਜ਼। ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਕਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦਾ ਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹੋਰ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ।